હવે ક્યારે દેખીશું સુંદર રૂપ, હવે ક્યારે દેખીશું સુંદર રૂપ. પાછીને વળાવો રે, પાછીને વળાવો રે, રાજા રાવણ જાનકી રે. જાનકી છે ગઢ રે લંકાનો કાલ, એક એક સપનું રે, એક એક સપનું રે, સ્વામી મને આવ્યું રે. રંડા પાને પામી મંદોદરીમાં, લંકા કેરા કોટ રે, લંકા કેરા કોટ રે, રાવણ તારા ધ્રુજિયા રે. કાગરે કઈ ચડિયા છે વાનર ને રીછ, વાંદર ને રીછા રે, વાંદર ને રીછા રે, રામે દલ ભેલા કર્યા રે. મારી છે યોધા હનુમંત લક્ષ્મણ વીર, વાલીઓને બેલી રે, વાલીઓને બેલી રે, રાવણ તારી વાંદરે રે. વરખ ઉખેડી નાખ્યા છે ઉંદેવું, બાઈ મીરા કહે છે રે, બાઈ મીરા કહે છે રે, ગિરધર લાલ ને રે. સંતોણ કહી દેજો અમરાપુર વાસ, સંતોણ કહી દેજો અમરાપુર વાસ. જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તમારો ભક્ત સાચો. મેલીપુર સાતન સખી રે વેશે થયો, તાહેરા પ્રેમથી હું નાચ્યો. જીરે મુજમાં તુજમાં ભેદ નહીં નાગરા, માન તું મારી વેદવાણી. હજુ પરતીત ના ઉપજે તુજને, મેં તુને મોકલ્યું ટાળું પાણી. જીરે મોસાલું કીધું તે કેમ ગયો વિસરી, હાર આપ્યો પરત સબૂપ. 14 લોક મેં મારે તુજ સમો કો નહીં, તારું મારું એક રૂપ. જીરે તારો અક્ષર ગાય જે સાંભળે, તેના કુટુંબ સહિત પાવન થાય. ભણે નરસૈયો મીઠા બોલી સુરી જવે, તારે કર જોડી કૃષ્ણજી સમ ખાય. જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો. રામ કહો પંજર કે સુआ, રામ કહો પંજર કે સુआ. લગી ખબર પડત નહીં આંધા, ધંધો કરત સકલ જગ મુआ. રામ કહો પંજર કે સુआ, ઘડી રે સુતારે કટેરો કીનો. હજુ લગી સાંજ નિશ્ચલ નહીં હુआ, અંત કાલ रिपुआत बंजारी, हरि चलो जैसे जुआरी जुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, आशा मेट 5 पनिहारी। फूटत नाही करम जलुआ, कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो। वाई के मुख अमृत रस छुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा में काजू भयो मुख राम कयो, काजू भयो मुख राम कयो। जैसो मंत्र बोरिंग वस कीनो, अंतकरण विष नाही गयो। काजू भयो मुख राम कयो, माला रे तिलक स्वागत रे हरि को। दूती दूती धन आप लियो, जुटकरी के ओट पार दी। अनेक जीवन कूडाग दियो, काजू भयो मुख राम कयो।
हृदय कपट वचन शीतलता अति दिन होई नमन नाम्यो कहे कबीर वाको संग न कीजे दिन रे विवेक जन बेख लियो काजू भयो मुख राम कहो चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ महापतित आयो शरणागत पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ जो मेरो अपराध गिनोगे तो मोको काहू नहीं छोड़ तनखा छाड़ पर्वत ओट पकड़ी अब मैं कहाँ जा रहा हूँ चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ जे घड़ी राम भजन बिना बीते सो दिन सुमरी सुमरी पिछताऊ प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इत धनुष इत विमल बेन कर पीत बसन अरुतन गण श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी भुजा जन जल निधि बांधो गोवर्धन राख्यो करवा दस शीस भुजा असुर विदारे द्वासर माया कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोई वृंदावन गोकुल गाम सोई शेष वेश धरि आए साते बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर अब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहु नाम वेद रहित दास परमानंद निजन मलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात समय जागे की बेरिया खेलत हो कछु खेली रहो जागो रे मोहन प्रात भयो द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं ब्रखबान घर कबहू गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लय शाम पट पट दूर कियो रे दरे जानुनी वाको दरस दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो। आरती गोपाल राय की करो रे संत लोलाई मन कर द्रुत काया कर तारी ब्रह्मय गण कर बाती पाच तत्वलाई दीपक जोर भले रे अखंड दिन राति चतर चंदन ज्ञान सुगंधन अनहद घंट बजाई अजपाधुन भाव करी भोजन मनसा भोग लगाई चवर सुपावना अखत सुगावना नाभिको पाठ लगाई भीतर द्वार पूज परमेश्वर आत्मा पुष्प चढ़ाई शंख शब्द सहज धुन उपजे अनहद बाजे बेना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नारद सकल संत लोलीना दुष्ट निकंदन सुर नर वंदन
સંતન પ્રાણ આધાર કરે કબીર ભક્તિ એક માગુ આવા ગગન નિવારા આરતી હો નાથ નિરંજન રાય कर ले गगन मंडल मार जाय चेतन कुंची चेतन ताला संख्या सकल जड़ाई अलखराय सुसेवक सन्मुख ब्रह्म का पाठ लगाई प्रेम धूत बराबर तारी बाती बिरल गाई गगन मंडल में बया जुआरा 5 पतंग जल जाई अनहद नाद उपंग ही मरदंग धीरज घंट बजाई दास कबीर परम पद वांछे मागे अखंड पसाई आरती हो नाथ निरंजन राय मंगल रूप आरती साजे अभय निशान ज्ञान दुनि गाजे अखे वृक्ष जा फूल न छाया प्रेम पतित मरित फल पाया निस्वासर जहाँ चंदन सूरा प्रेम प्रकाश सकल भरपूरा जरा मरण भव संकट बेटे समर साज जब सदगुरु बेटे कहत कबीर अमर जन सोई जागट ऐसी आरती होई मंगल रूप आरती साजे अभय निशान ज्ञान दुनि गाजे आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरनार बिंद आपदा हरि गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी कड़ी मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरी एक नाम 3 लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरे गरुड़ खंभ सिंध पौर जातरा भरी हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी रतन सिंहासन आप विराजे बेत की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य राघो श्री राज की घड़ी धन्य धन्य राघो श्री राज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे सनकर सनकादि गाद एहि रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राती आरती रघुनाथ जी की जय पर बाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादिकाद एहि रंग बीजे शंकर सनकादिकाद एहि रंग बीजे। जीवनजी महाराज ना बाल गोपाल नामदेव कबीर ना पठारे दी राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी ये वासुरु गाम कृष्ण जी आता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी बात कृष्ण जी ये मामो मायो मासी संहारी पोताना जानीने हरिये मुक्ति आपी कृष्ण जी ये अजामिल तार्यो महाभूत पापी एक कोलिये कौतुक कीधु तेने अचल पदवी आपी
કૃષ્ણજીએ ગુણતા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસ લડા બને રે હરિની ભગતિ જાણી. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ. બોલી રે ભરવાડ હરિને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં ગાય. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી રહે વ્યાકુલી. શેરીએ શેરીએ પોકારે કોયલાને મોરારી. મટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેકે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી. મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. બોલી રે ભરવાડ હરિને વેચવા ચાલી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરખી દર્શને દુખડા રે હૈયે. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુળથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં તો બીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટળીએ. અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી. પૂજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નીળી કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો. ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બવારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન શરીર સંગને ટારો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાલ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. અરમા બા પર કૃપા કરીને કાનમ પાડું ગાય. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે.
જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી અરખ પાર હરિજન આए मेरे प्राण आधारा संतो दर्शन मेरे तन ताप निवारे जन्म मरण भव सागर तारे साक पाक मलि भोजन पाव संत संगत मलि हरि गुण गाओ घर घर मंगल होत बधाई जन जीवन तहाँ बल बल जाय आनंद आरती अरख पार हरिजन आए मेरे प्राण आधारा हरिजन आए मेरे प्राण आधारा 14 बांधो जीवना देव रघुपति किया वाट घाट रक्षा करो छुड़ाओ चारे खान जीवन जी छुड़ाओ चारे खान 14 बांधो जीवना देव रघुपति किया वाट घाट रक्षा करो छुड़ाओ चारे खान जीवन जी छुड़ाओ चारे खान बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर સમાગમમાંથી વાંચન લઉં છું. સાખી છે જીવનજી મહારાજની. અધ્યારુજી મહારાજ અધ્યારુજી મહારાજ વાડીના રાસમાં કહે છે કે રહ્યો વ્યાપી વિશ્વ સ્થાપી ગોપાવ્યું તે નામ સંબમ બોલાવ્યા દેવને સોંપ્યા કામ. અર્થાત સૃષ્ટિના સર્જન કર્યા બાદ શિવ આદિ દેવોને બોલાવીને કામગીરીની સોંપણી કરીને પોતે સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલા હોવા છતાં પોતે ગુપ્ત અર્થાંત અળગા રહ્યા છે. તેમનું નામ પણ ગુપ્ત છે. અધ્યારુજી મહારાજને દર્શન આપ્યા ત્યારે તેમને તે પરબ્રહ્મને પદ્મનાભ એવા નામે ઓળખ્યા. અહીંયા આકાર નિરાકારની ચર્ચા આગળ કરીએ તો જીવનજી મહારાજે જે આગળ સાખીમાં કહ્યું છે કે આદિ ઓમકાર ઉપજ્યો અર્થાત જગત કરતા તો એક પરમેશ્વર છે, પરંતુ આ જગતમાં જીવાત્માઓ બે ભાગમાં વહેંચાયા છે. એક, જે જીવાત્માઓ જગતમાં આવીને જગત કાર્યની સાથે સાથે પરબ્રહ્મ સાથેનું પોતાનું દાંપત્ય તાદાત્ય જાળવી શક્યા છે, જેમને જીવનજી મહારાજે સદગુરુ કો પરિવાર એવી ઓળખ આપી છે. બીજું, જે જીવાત્મા જગતમાં વ્યાપ્ત પ્રકૃતિ માયા સાથે સંકળાઈ ગયા છે અને જગત કરતા પરબ્રહ્મને ભૂલી ગયા છે, તેવા જીવાત્મા જેમના માટે જીવનજી મહારાજે ઓમકારી સૃષ્ટિ એવો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે. આ બાબતમાં કૃષ્ણદાસજીની પરચરીમાં વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવામાં આવી છે. કબીરજી વર્ણન કરતા કહે છે કે જગતમાં જુદા જુદા પંથો સંપ્રદાયો પોતપોતાને અનુકૂળ ઉપાસના બતાવે છે, જેમ કે જ્યોતિ સ્વરૂપ, ઓમકાર, યોગ, ધ્યાન, દેવી ઉપાસના, કર્મકાંડ, ત્રિગુણ દેવ, તીર્થ, વ્રત, કુલદેવી, વેદ, પુરાણ, હોમ, હવન, યજ્ઞ, મહામાયા, ચંદ્ર, સૂર્ય, રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, જ્યોતિષી વગેરે વગેરે બાબતોમાં લોકો પડ્યા પાથરિયા કે ભટકતા હોય છે, પરંતુ હરિની ગતિ કોઈ જાણી શક્યું નથી. જ્યારે કબીરજી રણકાર બતાવે છે. कबीर रंकार बतावे और बात के निकट न जावे निर्मल भक्ति जा जन कोई हरि कहे ता घट में गोई निर्मल भक्ति कबीर जकीनी ता घट वास कियो हरि चैनी रंकार रूप धरी आवे तहाँ कबीर संग चली आवे जहाँ कबीर तहाँ रंकार तहाँ कबीर आधारा रंकार कबीर ही गाया ताते राम कबीर ठहराया
और बात सुनो चित लाई, जामे सब संदेह मिट जाए। राधा कृष्ण वृंदावन वासी, પૂર્ણ બ્રહ્મ આદ અવિનાશી. અર્થાત ભક્તિ ઉપાસનાનું નિરૂપણ કરતા શ્યામદાસજી જણાવે છે કે શ્રેષ્ઠ ભક્તિ કબીરજીની છે. ભક્તિ નિર્બળ હોવી જોઈએ અને તે પણ પરબ્રહ્મની, નહીં કે અન્યની, દેવી દેવતાઓની. આથી કબીરજીએ નિરંકાર ઉપાસના બતાવી છે. નિરંકાર એ શુદ્ધ નિર્ગુણ નિર્જન પરબ્રહ્મ, નિરંજન પરબ્રહ્મ એક એકાક્ષરી નામ ધ્વનિ છે. તેને આજ પૂર્ણ પરબ્રહ્મ સાકાર સ્વરૂપ કહીએ તો તે વૃંદાવનવાસી રાધાકૃષ્ણ છે. આમ આ બંને સ્વરૂપ ભક્તિ માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગો છે. માટે ભક્તોએ વાદ વિવાદ વિના મુરલી મનોહર પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવી જોઈએ. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર ખૂબ સરસ સવારમાં પ્રભાત્યાનું ગાન કર્યું અને એ પ્રભાત્યાનું ગાન કર્યા બાદ જે આપણને વાત કરી એનો મેઇન ઉદ્દેશ આપણે જોઈએ છે કે કબીરજીની જે ભક્તિ છે તે શ્રેષ્ઠ ભક્તિ એમના કીધું અને પરબ્રહ્મની ભક્તિ એ નિર્મલ ભક્તિ છે. સંતો એ જ આપણે આગળ આપણા જીવનમાં વધારવાની છે. ખૂબ સરસ વાત કરી સંતો. આપણે દાસ કા અંગની સાખી નંબર 124 અને 125 લઈશું. તે પહેલા આપણે સંપૂર્ણનું ગુણગાન કરીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના ભજે सीतापति रघुवीर जीवन जी. सीतापति रघुवीर. रामानंदे जे कही सो सुनी दास कबीर. रामानंदे जे कही सो सुनी दास कबीर. सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर जीवन जी. सीतापति रघुवीर जीवन जी. सीतापति रघुवीर. जा चरण कमल बरसा सदा प्रेम प्रकाश. जा चरण कमल बरसता सदा प्रेम प्रकाश. सीतापति के दास पर बलि बलि जीवन दास जीवन जी. बलि बलि जीवन दास जीवन जी. बलि बलि जीवन दास. અહીં 124ની સાખીમાં સદગુરુએ આ સાખી જે સમજાવી અને તેનું ગુજરાતીમાં ભાષાનુવાદ સ્વામી જગદીશચંદ્ર મહારાજ આપણને કરીને આપ્યું છે. તેમાં કહ્યું છે કે જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે જેમના ચરણ કમળમાંથી હંમેશા પ્રેમનો પ્રકાશ વરસ્યા કરે છે તેવા રામના ભક્તો ઉપર હું જીવનદાસ ન્યસાવર કરી દઉં છું. સંતો આપણાને આ સાખી ઉપરથી લાગે છે કે સદગુરુના ચરણ કમળનું ખૂબ મહત્વ છે. માટે સંતો તેની આશા રાખે છે. જેમ
સંત પ્રેમાનંદ તેમના પ્રભાત્યાના પદમાં કહે છે કે ચરણ કમલ તજી અબ કહા જાઓ, ચરણ કમલ તજી અબ કહા જાઓ, महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम, चरण कमल तजी अब कहा जाओ, चरण कमल तजी अब कहा जाओ, चरण कमल तजी अब कहा जाओ. અહીં કહે છે કે હે મારા બાપ, મારા સદગુરુ, મારા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, બસ એક વાર તારા ચરણ કમલમાં આવ્યા પછી બીજે ક્યાં જાવ? કારણ કે તારા ચરણ કમલમાં જ પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશ છે. અગર કહે છે આગળ, जो मेरो अपराध गिनेरो तो मोको काहू नहीं ठो, तनखा छाड़ पर्वत उत पकड़ी, अब में कहा जई नाव, चरण कमल तजी अब कहा जाओ. संतो અહીંયા પ્રેમાનંદ પોતે કહે છે, હે મારા પ્રભુ, હે મારા બાપ, હે પરમ પિતા, જો તું મારો અપરાધ ગણીશ તો ભવસાગર પાર પણ ઉતરી શકું નહીં. પણ તનખા છોડીને પર્વત ઓટ પકડી, અબ મેં કહા જઈ ના, તનખા જેવા નાના નાના કર્મકાંડીઓને હું છોડીને મારા બાપ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સ્વરૂપ તારા શરણમાં આવ્યો, પછી હું બીજે ક્યાં જાઉં? તારા ચરણ કમલમાં જ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. સંતો માટે સદગુરુ જીવનજી મહારાજ પણ કબીરજીને સદગુરુ માને છે અને પ્રેમ સ્વરૂપની અનુભૂતિ કરે છે અને કહે છે, સદગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે, પ્રેમ સ્વરૂપ કબીરજી જીવન ગયો ઘર કાય. આ પ્રેમ સ્વરૂપ કબીરજી આ જીવન ગયો ઘર કાય, નામ રૂપ દોનું મીટે, અકત કથ્યો નવ જાય, અકત કથ્યો નવ જાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સદગુરુ કબીરજી પ્રેમ સ્વરૂપી છે. હું જીવનદાસ તેમના પ્રેમમાં એવો તો ગરકી ગયો છું કે મારું તથા તેઓનું નામ અને રૂપ બંને મટી ગયા છે. અને નામરૂપી ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિથી કબીરજી પણ પ્રેમ રૂપી બની જવાથી કબીરજી તેમજ મારું તથા નામ ભક્તિ પ્રેમ રૂપી ભગવાન, આ બધાના નામ અને રૂપમાં ભિન્નતા મટી ગઈ છે. તેથી હવે જે પ્રેમ રૂપ ભક્તિમાં કેવી મજા મધુરી હોય છે તે કહી ન શકાય તેવી છે. એ તો અનુભૂતિ કરે તેને જ ખબર પડે. સંતો સંસારના સુખ કરતા સદગુરુના ચરણ કમલમાં રહેવાનો આનંદ કઈ ઓર છે. આ સંસારી સુખ કરતા સદગુરુના ચરણ કમલમાં રહેવાનો આનંદ કઈ ઓર છે. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે સંસાર સુખ સપનું ભયું, હરિ સુખ વારમ ન પાર. સંસાર સુખ સપનું ભયું, હરિ સુખ વાર ન પાર. ચરણ કમલ પર જીવના તન મન વારી જાઓ. ચરણ કમલ પર જીવના આ તન મન વારી જાઓ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સંસારનું ભોગ વિશ્વાસનું સુખ કે સ્વર્ગાદેશનું સુખ પણ સ્વપ્ન જેવું છે, મિથ્યા છે. પરંતુ ભગવત ભક્તિ, ભગવત પ્રાપ્તિનું સુખ તો અનંત શાશ્વત સુખ છે. માટે ભગવાનના શરણ ઉપર તો હું ન્યછાવર થઈ જાઉં છું. સંતો દાસ કા અંગની
જે આપણે જોઈ ખરેખર વિચાર કરવા જેવી છે. અને આગળ સાખીશ્રી મુક્તિમાં જીવનજી મહારાજ કહે છે, દક્ષ નાવંત પાયો જીવના જનક સુતા કો નાહુ રિદ્ધિ સિદ્ધિ મુક્તિ દેવ રિદ્ધિ સિદ્ધિ મુક્તિ ભક્તિ દે તે સદગુરુ ચરણ પસાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સીતાજીના પતિ રામના નામની ભક્તિ જે પરમ આનંદદાયક છે તે આપનાને રિદ્ધિ સિદ્ધિ મુક્તિ તથા પ્રેમ લક્ષના ભક્તિનું પ્રદાન કરવા વાળી છે. તે સદગુરુના શરણની કૃપાથી પામી શકાય છે. એના ચરણની કૃપાથી જ પામી શકાય છે. સંતો સદગુરુના ચરણ કમલની કૃપાથી રિદ્ધિ સિદ્ધિ મુક્તિ શોધવા જવું પડતું નથી. જો સદગુરુની ચરણની કૃપા થઈ જાય તો તે તો સામેથી જ આવી જાય છે. માટે સદગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે માતા પિતા હમારે જીવના સાધુ સદગુરુ રામ, માતા પિતા हमारे जीवना साधु सदगुरु राम और कछु मांगू नहीं दो चरण कमल निज धाम, दो चरण कमल निज धाम. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, મારા માતા પિતા તો સદગુરુ સંત સદગુરુ સ્વરૂપી રામ છે. એવા જે આપનું અંતર નામ આપના ચરણ કમળમાં એવું છે, તેમાં મને સ્થાન મળે, તેના સિવાય હું બીજે કાંઈ માંગતો નથી, બીજું કાંઈ માંગતો નથી. કારણ કે બધા મનોરથ પૂરા કરી દે છે, તો માંગવાનું શું રહે? અહીંયા પણ જણાવે છે સદગુરુ, અંતર્ગત કી રામજી, अंतर्गत की राम जी सबको भरी भरी दे, अंतर्गत की राम जी आ सबको भरी भरी दे, हम ही मांगे जीवना सदगुरु कहो सो होए, हम हूं मांगे जीवना तो सदगुरु कहो सो होए. સદગુરુ જીવનજી દાસ કહે છે, રામ નામની ભક્તિથી રામ તો રિદ્ધિ સિદ્ધિ મુક્તિ ભક્તિ વગેરે ઉપરાંત આપના જે મનોરથ હોય તે બધાને પૂરેપૂરા ભરીને આપી દે છે. માટે અમે પણ સદગુરુએ જે આપનાને માટે કલ્યાણકારી છે તે ભગવાનના ચરણ કમળમાં વિશ્વાસ આપો એવું જ માગીશું. જેમ હનુમાનજીને રામના ચરણ કમળમાં વિશ્રામ મળ્યો હતો. સંતો પરબ્રહ્મના ચરણ કમલની જે પ્રેમ સ્વરૂપી ગંગા આપની અંદર આવી જાય તો આપનું તન મન આનંદની હેલીમાં નાચી ઉઠે છે અને સત્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. જેમ સંત અભિલાષદાસજીએ બીજકમાં કબીરજીની સાખીમાં આપનોને જણાવ્યું છે. કબીરજીની સાખીમાં સંત અભિલાષદાસજી પણ બીજકમાં જણાવ્યું છે કે પ્રેમ અને સત્યની ઉપાસનીય છે, પ્રેમ અને સત્ય ઉપાસનીય છે. કબીરજીની સાખીમાં કહે છે, પ્રેમ પાટ કા ચોલ ના पहिर कबीर नाच पानी पदीन हो तासु को जो तन मन बोलो साच, तन मन बोले साच. એના ભાવાર્થમાં કહે છે, હે મનુષ્ય પ્રેમ રૂપી વસ્ત્રનો ચોલ પહેરીને નાચો, એટલે કે પોતાના જીવનનો બધો વ્યવહાર પ્રેમ પૂર્વક કરો. આ વિશ્વ પ્રકૃતિ તેના જ જીવનમાં તેજ આપે છે અને વિવેકવાન માનવ પણ તેની જ મર્યાદા કરે છે. જેના તનમાં મનમાં અને વાણીમાં એક સત્ય જ સમાયેલું હોય છે. તેનું વ્યાખ્યા કરતા કહે છે, રાગ દ્વેષ ઈર્ષા ધૃણા ચિંતા શોક અશાંતિ વગેરેમાં જીવન જીવનારા તો ઘણા લોકો છે, પરંતુ પ્રેમમાં જીવન જીવવાની વ્યક્તિ દુર્લભ છે. જો બધા જ લોકો
પ્રેમમય જીવન જીવવાની માંડે તો આ ધરતી સ્વર્ગ બની જાય. ગ્રંથ કરતા જાને પોતાને સંબોધીને કરીને માનવ માત્રને કહેતા હોય કે હે કબીર, પ્રેમ પાટનો ચોલો પહેરીને નાચો. સંતો, પ્રેમમાં ભક્તો ગદગદ થઈ જાય છે. પ્રેમમાં ભક્તો નાચી ઉઠે છે. સંતો, હનુમાનજી પણ પ્રેમમાં કેટલા આનંદિત થઈ જાય છે. સંતો, સાખી નંબર 124 કહે છે, લંકા બોલ્યો સોતરને, બાલન બાકો થાય, અંજલિ સુતકો જીવના, રઘુપતિ સદા સહાય. સદગુરુ જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, મુખ્ય દરવાજેથી માંડીને સમગ્ર લંકા સળગી ગઈ, છતાં પણ જેમને સહેજ પણ ઈજા ના થઈ એવા અંજનાના પુત્ર હનુમાનને હંમેશા રામનો સહાય કરે છે. રામ હંમેશા સહાય કરે છે હનુમાનજીને, કારણ કે હનુમાનજી રામના સાચા દાસ છે. માટે સદગુરુ જીવનજી મહારાજ પણ જણાવે છે કે ઉદા જાત હનુમાન કી દિનની એક જ ફાલ, હરિફળ લીનો જીવના જો સદગુરુ કે ઉપકાર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ઉદા ભક્તો પણ હનુમાન જેવા જ છે, વાંદર જેવા સ્વભાવની જાત વાળા છે. તેઓએ પણ હનુમાનજીની માફક એક જ એવી જોરદાર છલાંગ મારી છે, જેથી સદગુરુની કૃપાથી તેમને ભગવત ભક્તિ રૂપી ફળ મેળવી લીધું છે. સંતો, આપને પણ હનુમાનજીની માફક સાચી રામ ભક્તિ કરીએ તો રામના દાસ બની શકીએ, કારણ કે આપના સદગુરુની કૃપા આપની ઉપર જ છે, પણ તેને બતાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલવાની જરૂર છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે મેરુ શિખર ચલે જાएंगे, धरती और आकाश. मेरू शिखर चले जाएंगे और धरती और आकाश निश्चल रहेंगे जीवना, सीतापति के दास. निश्चल रहेंगे जीवना आ सीतापति के दास. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ઊંચા ઊંચા શિખર વાળો મેરુ પર્વત તથા પૃથ્વી અને આકાશ સ્વર્ગાદી પણ મહાપ્રલયમાં નાશ પામશે, પણ સીતાપતિ રામના ભક્તો અસલ રહેશે, તેમનો નાશ થશે નહીં. માટે તેમના ચરણ કમલ રૂપી પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશમાં સંતો આપણે લીન થઈ ગયા. સદગુરુ આપણને વારંવાર આ ચરણ કમલની સમજ આપે છે, અને ચરણ કમલમાં રહેવાનો જે આનંદ છે તેની અનુભૂતિ સંતો આપણને વારંવાર કહી ગયા છે. જ્યારે આપણે પંચરત્ન માળા ઉકેલશું તો આપણને ખબર પડશે સદગુરુએ કેટલી વાર આપણને સમજાવ્યા છે સાખીઓમાં, ભજન ભક્તિના પદમાં, કે ભાઈ ચરણ કમલમાં રહો અને પ્રેમ, એના ચરણ કમલમાં જે પ્રેમ ભક્તિ અને પ્રકાશ છે તેને પારખો. સંતો, ફરીથી આવા સત્સંગમાં અને સાંજે સંધ્યા આરતીમાં આપણે પાછા ફરીથી મળીશું, અને કાલે સવારે ફરીથી પાછા આનંદની હેલીમાં આવા પ્રભાત્યા લઈને આવીશું, અને આનંદ પ્રેમથી આપણે ગાઈશું અને ગૌરાવીશું. સંતો, સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, રામ કબીર સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. સંતન ભક્તિ સંધ્યાતીને સાધુ સર્વ સંતન ભક્તિ સંધ્યાતીને પ્રભાત જય ગોપાળને રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર.